جائے گا جس پہ کتابیں وغیرہ ہوں گی. دارالمدینہ کی بھی برانچ کے بچے جو ہے وہ یہ بچیوں نے کچھ اٹھا کیا یہ با جماعت یا یہ کیا قافلہ لے کر آئے ہوئے کیا؟ جی یہ دارالمدینہ والوں نے کچھ سلسلہ بنایا ہے کہ ہر ہفتے اپنی ایک برانچ کے پیرنٹس کو ترغیب دلاتے ہیں. تو ادھر برانچ کے بچے اور ان کے والد صاحب سرپرست یہ سب مل کر آتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. عریب احمد کی میں تو سمجھا کہ وہ اس میں آئے ہیں ان کے ساتھ. یہ نارتھ کراچی سے آئے ہیں آج. نارتھ کراچی شعبان آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. یہ لکھا ہوا ہے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ عبدالحسیب اتاری کے اس میں لکھا ہوتا غالباً. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے پلے کارڈ لے کر آئے ہوئے ہیں. اچھا آقا کا مہینہ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں. خیر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ سب کو بھی پیارے آقا کا مہینہ مبارک ہو. ماہ درود و سلام مبارک ہو. ماہ شعبان مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں یہ ماہ درود و سلام بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں شعبان کے مہینے میں وہ آیت مبارکہ جو ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت مبارکہ یہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی تھی. اس لیے یہ ماہ درود و سلام، اس میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اور الحمدللہ شعبہ اصلاح اعمال جو ہماری اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ ہمیں یہ مطلب ایک فگر بھی دیا ہے. تو روزانہ 700 درود شریف کی ترغیب کہ 700 درود شریف روزانہ پڑھیں تو اور یہ اس کو کارکردگی بھی دیں شعبہ اصلاح اعمال کے اپنے ذمہ دار کو. تو انشاءاللہ ان کی تعداد نیت کرنے والوں کی ہر ایک مہینے کے پورے تو ایک دن میں تو پڑھنے نہیں ہے نا، روز 700 کم از کم، زیادہ جتنے بھی پڑھیں. تو یہ انشاءاللہ اس کے ہم اس مدنی بیٹیاں بھی اپنی ذمہ دار کو دیں، مدنی بیٹے اپنے ذمہ داروں کو دیں. تو اس طرح انشاءاللہ جو راؤنڈ جو بھی فگر ملے گا وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر ہر مدنی مذاکرے میں اناؤنس کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اور روزے رکھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں ماہ شعبان میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے ماہ شعبان میں، یہاں تک کہ اس سے رمضان سے ملا لیتے. پورے رمضان پورے شعبان کے روزوں کی بھی روایتیں ہیں، لیکن اس کی شرح میں یہی ہے کہ یعنی اکثر یعنی کہ زیادہ روزے پورے شعبان کے نہیں، اکثر. تو اس طرح مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا شعبان میں اتنے روزے رکھنے کا تو ارشاد فرمایا کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں محبوب رکھتا ہوں، میں پیارا رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو میں روزے دار ہوں. الحمدللہ. تو یوں ماہ شعبان میں روزوں کی بڑی یعنی کہ اہمیت ہے، ترغیب بھی ہے نا. تو ہم نے مطلب یہ پیغام ہے کہ 7 روزے اگر پورے ماہ شعبان میں کوئی رکھ لے تو اس کو ممتاز کیٹیگری میں رکھا گیا. ممتاز 7 روزے اور 4 روزے یہ بہتر، اور 2 روزے کم از کم پورے ماہ شعبان میں اگر کوئی رکھ لے تو یہ مناسب. یہ مطلب کیٹیگریز کی ہیں. تو اس کا پہلے بھی ترغیب دلائی گئی ہے، تو آپ اس میں بھی کوشش کر کے اس کا بھی پیغام عطا فرما دیں کتنے روزے آپ رکھیں گے. وہ حدیث پاک بھی سنا دوں، ترغیب روایت آپ کو سنا دوں. اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم
کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا. سورج گرہن فلکیاتی اعتبار سے گردش اجرام فلکی کے گردش کے دوران رونما ہونے والا معمول کا واقعہ ہونے کے ساتھ مذہبی اعتبار سے اللہ پاک کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کچھ افراد سورج گرہن میں ریت میں دبنے کو بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہے نا امیزنگ؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کام کاج نہیں کرنا چاہیے اور باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیز دھار والی اشیاء سے بھی دور رہنا چاہیے. تو اس تیز دھار والی شے سے کیسے دور رہیں گی؟ کہتے ہیں کہ اگر سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائے تو نابینا ہونے کا خدشہ ہے اور آنکھیں کمزور بھی ہو سکتی ہیں. شیخ، کیا سورج گرہن کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر. سورج گہن اور چاند گہن سے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ نشانیاں اللہ کریم دیتا ہے. اب اس کے ساتھ اب وہ جو لوگوں نے حساب کتاب کر رکھا ہے نا، وہ طرح طرح کے بدشگونیاں بھی اس میں شامل ہیں. اگر حاملہ نے کینچی چلائی تو بچے کا کچھ کٹ جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے ماننا صرف وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں ہوں یا ہمارے علماء کرام ارشاد فرمائیں. باقی اس کے علاوہ عوامی رومرز تو طرح طرح کی ہوتی ہیں. جیسے ابھی کئی رومرز ہم نے سنی، میرے لیے بھی نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو دفن بھی کرتے ہیں، سروار نکالتے ہیں، تو تماشے بنے ہوئے. تو بدشکونی یا اس طرح کے ڈھکوسلے، اس طرح کی حرکتوں کا اسلام میں کوئی مطلب ہے کہ وہ پذیرہ ہی نہیں ہے اس کی. البتہ سورج گرہن کو بلا حائل دیکھنا، اس میں اگر کوئی سائنسدانوں کا اس طرح کا حساب کتاب ہے کہ اس طرف کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ زمین آڑے آ جاتی ہے اور کچھ اس طرح کی شعاعیں اس سے نکلتی ہیں جو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یہ بدشگونی نہیں ہے، یہ بھی ایک سائنسی تحقیق کہلائے گی. تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ختم قرآن. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 یعنی 62 قرآن پاک ختم کرتے، دن کو ایک، رات کو ایک، تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک، اور عید کے روز ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے. سبحان اللہ. علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے.
माशाअल्लाह। अपने हक में किए जाने वाले एतराजात को सुनते थे, गुस्से से कोसों दूर थे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हवाला अल खैरातुल हिसान, पेज नंबर 50। अता हो खौफे खुदा खुदारा, दो उल्फते मुस्तफा खुदारा, करूं अमल सुन्नतों पे हरदम, इमाम आजम अबू हनीफा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 शाबानुल मुअज्जम को हजरत करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स होता है। अल्लाह की रहमत से हमने नियाज की है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आपने भी अभी तक नहीं की तो कर लेना। सल्लु अलल हबीब। नमाज रोज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। और आज इंशाअल्लाहुल करीम हमारे फैज़ान मदीना में भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के इसाले सवाब के लिए लंगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का भी एहतमाम किया गया है। लंगर हनफिया, लंगर हनफिया इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। असल सिर्फ इमाम आजम में पहले भी वजाहत की कि शायद ये अहले इल्म और ये तो समझ लेंगे, बिल्कुल जो अवाम है ना वो इमाम अबू हनीफा में समझेंगे, तो ये इसकी भी आदत डालें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अहले सुन्नत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या औरत खुशबू लगाकर नमाज अदा कर सकती है? उसको खुशबू लगाने में ये एहतियात करनी है औरत को कि उसकी खुशबू फैले नहीं और ना महरम तक बिल्कुल ना जाने पाए। तो इस तरह अगर वो घर में नमाज पढ़ती है और खुशबू लगाती है जो फैलने वाली नहीं है तो अच्छी बात है, लगानी चाहिए। और अगर सिर्फ घर में महारिम है, बाप है या शोहर है या बेटे हैं और देवर वगैरह कोई है नहीं, ये देवर जेठ ये लोग तो महरम नहीं है ना, तो अगर कोई सब महरम ही है तो खुशबू लगाए और अगर उनको पहुंचती भी है खुशबू महरमों को तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि मसला ये है कि औरत जो है वो ऐसी खुशबू लगाए कि जिसकी खुशबू फैले नहीं। अब जैसे आजकल स्प्रे सेंट वगैरह आते हैं, इनकी आमतौर पर खुशबू बहुत फैलती है। इसी तरह ये इत्र जो आते हैं इनमें भी बाज इत्र की खुशबू जो है ना उसकी महक फैलती है, क्योंकि अब तकरीबन ये इत्र जो है ये केमिकल के इत्र होते हैं। असली इत्र तो शायद मुश्किल ही से कोई मिले, बहुत मुश्किल है, आर्टिफिशियल बस खुशबुएं होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में सवाल ये है, क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात या उनकी ज़ियारत की है? जी हाँ, मुख्तलिफ सहाबा से आपने मुलाकात का शरफ हासिल किया और अब ताबेई हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के एक ग्रोह से यानी एक जमाअत से एक ग्रोह से मुलाकात का शरफ हासिल किया है, जिनमें से हजरत सैयदना अनस बिन मालिक, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन औफा, हजरत सैयदना सहल बिन साद साईदी और हजरत सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अलैहिम रिदवान के नाम सरे फहरिस्त है। यूं आप रहमतुल्लाह अलैह को ताबेई होने का शरफ भी हासिल है और आप ताबेई इब्ने ताबेई हैं। आपके वालिद गिरामी भी ताबेई थे। इस सिलसिले में एक हिकायत सुनिए, एक वाकया सुनिए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 96 हिजरी को 16 साल की उम्र में वालिद गिरामी हजरत साबित रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज की शहादत मिली। इस दौरान मैंने एक शेख यानी एक बुजुर्ग को देखा जिनके इर्द गिर्द लोग जमा थे। मैंने वालिद मोहतरम से अर्ज की, ये हस्ती कौन है? उन्होंने बताया कि ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं।
मैंने अर्ज की इनके पास कौन सी चीज है? फरमा इनके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई मुबारक हदीसें हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम अबू हनीफा आगे बढ़े और सहाबी रसूल से बराह रास्त यानी डायरेक्ट लाइव एक हदीस पाक सुनने का शरफ हासिल किया। हवाला अखबार अबी हनीफा व अस्हाबिही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूं इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैहिमा ताबेई इब्ने ताबेई है, वालिद भी ताबेई, खुद भी ताबेई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ताबेई किसको बोलते हैं ये भी सुन लीजिए कि ताबेई उसको बोलते हैं कि जिसने किसी सहाबी रसूल की जियारत की हो, सोबत उठाई हो और ईमान के साथ जियारत की हो और दुनिया से ईमान पर रुखसत हुए हो, तो ये ताबेई कहलाते हैं। तो इनका भी बड़ा मर्तबा है और इनमें फासिकों की तादाद कम है। ये तकरीबन नेक तबीयत बुजुर्ग होते थे, लेकिन बाद इसमें फासिकीन हुए हैं, लेकिन इनकी तादाद कम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे दारुल मदीना की पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस में दाखिले भी जारी हैं और आज माशाअल्लाह जिस तरह हमारे दारुल मदीना के मुख्तलिफ एक ब्रांच से जो बच्चे आए और आपने भी इनकी हौसला अफजाई फरमाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ ब्रांचेस में दारुल मदीना के दाखिले जारी हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अमीरुल सुन्नत भी अगर इसकी तरगीब दिलाएं कि हमारे आशिकान रसूल दारुल मदीना के ब्रांचेस में बच्चों को दाखिला कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में दाखिले जारी हैं। करीबी ब्रांच से राब्ता करें और अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम भी साथ में चल रही होती है। तो इंशाअल्लाह ये कि आपका बच्चा जो है ये कि सिर्फ वो दुनिया पढ़ के नहीं निकलेगा, वो उसको ये भी पता होगा कि मैं कौन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। फिर कुछ ना कुछ नमाजें, कुछ ना कुछ दुआएं याद करके कुछ मतलब है कि अच्छा दीन का जो मवाद है वो भी इसके पास होगा। दीन सीख के भी कुछ ना कुछ ये इंशाअल्लाह दारुल मदीना से निकलेगा। तो अपने बच्चों को जरूर दारुल मदीना में दाखिला दिलवाएं। चल दारुल मदीना की सही बात है कि डिमांड तो बहुत है। आपने बोला मैं तरगीब दिला देता हूँ, लेकिन यह कि इतने दारुल मदीना की ब्रांचें है नहीं कि जिनमें मतलब है कि ये सारे बच्चे समा जाएं। यानी बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि इनके बच्चे दारुल मदीना में पढ़ें, लेकिन ज़ाहिर है कि हर गली में तो दारुल मदीना है नहीं। छोटे बच्चों को दूर भेजना ये इसमें दुश्वारियां होती हैं। ताहम मतलब जहाँ जहाँ आपको मतलब है कि आसानी या कुछ दुश्वारी के साथ तरकीब मुमकिन है, तो अपने बच्चे को सिर्फ दारुल मदीना में दाखिल करवाएं। इसमें इंशाअल्लाह इनके दीन दुनिया दोनों का भला होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर ये कि इसके जो हमारे दारुल मदीना के जिम्मेदारान हैं लगे हाथों, इनको भी कोई मशवरा दे दूं, क्योंकि ये बच्चों को शायद सिखाया जाता होगा या कुछ बोलते नहीं होंगे, या सभी ये टीचर्स जो हैं बाजी या जो भी होते हैं पढ़ाने वालियां, ये लगता है स्कूल बोलते होंगे। तो ये बच्चे स्कूल बोलते हैं। मुझे मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? ज़ाहिर है कि ये पता नहीं चलेगा ना कि ये कहाँ पढ़ता है। स्कूल तो होती है, गली गली स्कूल है। कौन सी स्कूल? तो यानी कि बच्चों को अगर पूछोगे ना कौन सी स्कूल, तो शायद वो दारुल मदीना नहीं बता सकेगा। तो आपने पढ़ाया क्या, इनको सिखाया क्या? हालांकि दूसरे बच्चों को शायद इनके अपने स्कूलों के नाम पता होंगे। ये एक मुबालगा करके कह रहा हूं मैं, इनको दारुल मदीना सिखाएं। फिर भले अगर स्कूल बोलते हैं, लेकिन कम से कम जो सिखाने वालियां उनकी जबान पर दारुल मदीना होना चाहिए। जैसे मदरसतुल मदीना बोलते हैं, जैसे जामियातुल मदीना को हमारे जामिया बोलते हैं, और मैं समझाता ही रहता हूँ। लेकिन हमारे असातिज़ा किराम का अल्लाह भला करे, बड़ी शख्सियत का, मजालिस वालों का अल्लाह भला करे, वो जामिया ही बोल रहे होते हैं और मैं खून जला रहा होता हूँ।
जामिया के वैसे तो यूनिवर्सिटी को जामिया बोलते हैं या कोई भी तालीमी इदारा, आमतौर पर उसको भी जामिया बोलते हैं, बड़ा इदारा जो होता है उसको। तो ये जितने भी दीनी मदारिस हैं वो सब जामिया है। तो कौन सा जामिया? लफ्ज मदीना ही माइनस करने के लिए रह गया है, माइनस कर दिया जाता है। जामिया में, जामिया में, जामिया में, जामिया में। तो मेहरबानी करे जामियातुल मदीना बोलना सीखें। वैसे मदीना सबको जाना है, तो बोलना नहीं है मदीना। तो दारुल मदीना में लफ्ज मदीना हमने रखा है नाम इसका, दारुल मदीना, लफ्ज मदीना। जिक्र मदीना भी साथ में होता रहे ना। तो ये स्कूल कर रहे होते, आपको जिम्मेदार मुझे तसल्ली दे कि आइंदा क्या इरादा है, इनको स्कूल ही सिखाना है या दारुल मदीना सिखाना है, इनके हाल पे छोड़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत, आपने शाबान मौसम में जो है वो रोज़े रखने की तरकीब दिलाई। इंशाअल्लाह मेरी 15 रोज़े रखने की नियत है, दुआ फरमाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। अथर भाई का मैसेज आ गया है हमारे रुकन शूरा। माशाअल्लाह कि दारुल मदीना स्कूल ही सिखाया जाता है, फिर मजबूत कोशिश होगी इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, ये साथ में बस ये वो जी बच्चे हैं बेचारे, हम बार बार टोकते रहेंगे ना बच्चों को। असातिज़ा का जहन बनना चाहिए, मुश्किल है कि इनका जहन कौन बनाए। ये इस वक्त थोड़ी मुझे सुन रहे होंगे, ने आपका पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। तो अगर वो बच्चे को टोकेंगे, बेटे दारुल मदीना है, बेटे दारुल मदीना है, क्या है दारुल मदीना है, तो इस तरह पीठ थपके थोड़ा शाबाशी दे, ये आपको पता है ना कुछ स्टार बना देते हैं, कुछ करते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जिसको दारुल मदीना बोलना याद आ गया तो उसको ये कुछ ये स्टार का तोहफा देते हैं, चांद बना दे शाबान का, एडवांस में रमजान शरीफ का चांद बनाते हैं। क्या बात। तो कोई ये खुश होगा कि मुझे दारुल मदीना याद हो गया। तो ये उस्ताद ने, ये टीचर बोलते होंगे, टीचर या वो बाजी बोलते होंगे, छोटे बच्चों को बाजियां पढ़ाती हैं। तो इसने ये तो मगर बाजियों के जहन कौन बनाएगा? ये सुनने वाले बने तो मदनी मुजाकरा, सबको मदनी मुजाकरा अलाउंस दिया करे, शरीयत इजाजत दे तो, कि जो जो पूरे महीने के 4 मदनी मुजाकरे पूरे सुने उसको इतना दिया जाएगा, तो शायद ये सुने सब, वरना बहुत मुश्किल है। ये चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूं, देना नहीं है। नहीं फिर इसके लिए कोई अलग से फंड शुरू हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दारुल मदीना और हमारी दारुल मदीना के साथ ही फैज़ान इस्लामिक स्कूल, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो दुनियावी तालीम के जो इदारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक इसमें भी दुनियावी तालीम जो है वो दी जाती है, इसके अलग सिलेबस भी बने हैं। तो दारुल मदीना स्कूल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान इस्लामिक स्कूल, इन दोनों में पूरे पाकिस्तान में जो ब्रांचेज़ हैं इनमें दाखिले जारी हैं। आपका मुरीद हूँ, मेरा नाम ज़मान वारिस अतारी है और मैं लिस्बन पुर्तगाल से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सदका हमने सुना हुआ है, सदका नफलिया और सदका वाजबिया में हमें फ़र्क बताएं और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। सदका हम उर्दू में खैरात बोलते हैं, इसको राह खुदा में देना, अल्लाह की राह में देना, अल्लाह की रिजा के लिए। तो सदका वाजिब मसलन ज़कात इसमें आएगी, इसी तरह फितरा ये भी सदका वाजिबा में आएगा। इसी तरह एहराम की जो गलतियां होती है बाज, उनमें कफ़ारे आते हैं, तो ये भी सदकात वाजिबा में आते हैं। इसी तरह रोजा जो ऐसा बूढ़ा कि अब वो रोजे रखने पर आइंदा भी कुदरत इसको नहीं आएगी, ऐसा बूढ़ा और कमजोर हो गया बंदा, न गर्मी में रख सकता है न सर्दी में रख सकता है, तो अब ये कि वो एक रोजे का कफारा दे सदका फित्र की मिकदार में, तो ये भी वाजिबा में आएगा। इसी तरह और ज़िहार के कफ़ारे और मुख्तलिफ कफ़ारे हैं, तो ये सब सदकात वाजिबा में आते हैं।
اور باقی ہے کہ ویسے ہی کسی غریب کو ہم نے دیا، جیسے کچھ رائے خدا میں خیرات دی، تو یہ صدقہ ہے، نافلہ میں آئے گا، نفل صدقہ. نیاز میں بھی دیتے ہیں لوگ، یہ بھی نفلی صدقے میں آ جائے گا. اللہ کی راہ میں جو بھی ہم نے دیا جو ہم پر واجب نہیں ہے، یہ عام طور پر. پھر اور بھی صدقے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز مسلمانوں کے راستے میں پڑے ہیں، کانٹے یا پتھر، ہم نے ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. اس طرح کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا، اس کو مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے. اور کئی قسمیں صدقے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے میں سفر کی جو ترغیب بیان فرمائی، تو مختلف ہمارے ذمہ داران نے اطلاع دی. رکن شورا حاجی رفیع بھائی نے بتایا کہ اوکاڑا سے بھی طلباء کرام نے 12 ماہ کی نیت کی. اسی طرح سیالکوٹ میں موجود اسلامی بھائی نے نیتیں کی ہیں. اسی طرح سناواں، یہ ان کے 10 طلباء اور 2 اساتذہ کرام نے بھی ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کی. مجلس مزارات اولیاء، ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ پاکستان کے 12 معروف مزارات سے متصل جو مساجد ہیں، ان میں بھی انشاءاللہ شعبے کے تحت جو ہے وہ اعتکاف ہوگا. نیپال سے ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی نے اطلاع دی کہ نیپال کے 35 طلباء 12 ماہ کے سفر میں سفر کریں گے اور 1 ماہ کا اعتکاف بھی کریں گے. اسی طرح ہومیوپیتھک جو ہماری مجلس ہے، ان کی طرف سے بھی الحمدللہ اعتکاف میں شامل ہونے کی نیتیں ہوئیں. میڈیکل ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ پاک سب کو ان تمام شعبہ جات کو جو امیر علیہ سنت نے دعائیں عطا فرمائی، اللہ ان سب سے حصہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے کسی ایک رسالے پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے اور رسالہ پڑھنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار. مدنی پھول. بات بات پر قسم کھانے والا اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، پھر لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، اگرچہ وہ بات میں سچائی کیوں نہ ہو. بے شک یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان امام شافعی پڑھ یا سن لے، اسے علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، رسالہ مطالعہ بھی کریں اور دوسروں کو بھی آپ اس کی ترغیب دلائیں، اور ہاتھوں ہاتھ اپنی کارکردگی بھی جو ہے وہ ذمہ داران کو جمع کرائیں. اور یاد رہے کہ ہمیں جو ہے وہ 40 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے. الحمدللہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور سوالات جو ہے وہ درست جوابات دینے والوں کی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے. لاسٹ جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوا، اس میں سوال ہوا تھا کہ سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کس صحابی رسول نے کی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. سوال نمبر 2، امام بخاری کا نام بتائیے. جواب محمد بن اسماعیل. سوال نمبر 3، حدیث مبارکہ کی اس کتاب کا نام بتائیے کہ وہ جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، قحط سالی میں پڑھی جائے تو بارشیں ہوں. جواب بخاری شریف. الحمدللہ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سید رشید اتاریہ کراچی، سید عادل اتاری میرپور خاص، ملک سردار اتاری تلا گنگ، بنت عبدالرشید راول پنڈی، بنت مشتاق احمد سیالکوٹ، بنت صدیق وزیر آباد، بنت محمد ادریس شاہ عالم لاہور. تمام درست جوابات جو ہمیں ملے ان میں جو قرآن اندازی ہوئی تو ان میں نام نکلا ہے بنت مشتاق احمد سیالکوٹ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کرے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات اور ناظرین سوالات
کے جوابات بھیجنے میں اگر اسلامی بہنیں بھیجتی ہیں تو محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی فلاں یا بنت فلاں. اگلے ہفتے تک بلکہ نہیں، آنے والے منگل کو انشاءاللہ ولادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ ہوگا، اور 8:15 بجے نماز عشاء ہے، اور 8:45 بجے انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا حسب معمول، اور تلاوت نعت شریف، اور پھر جلوس حسینی انشاءاللہ الکریم. اس کے بھی مناظر ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات، اور آخر میں انشاءاللہ الکریم لنگر حسینی کا بھی سلسلہ ہوگا. سوالات جو ہیں وہ نیکسٹ جو ہمیں حاصل کرنے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے وقت کتنی عمر تھی؟ سوال نمبر 2، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اساتذہ کی تعداد بتائیے. سوال نمبر 3، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.